ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ। ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕਹੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਜੀ
ਤਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ
ਨਰਾਰੀ ਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਮਨ ਭਾਏ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਮਨ ਭਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ।
की साजी और नवाजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ, हर साल की तरह बड़े प्यार सत्कार अदब शरधा नूं मुख रखदियां होया तीन रोजा समागम धन धन बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश पुरब नूं जन्म दिहाड़े नूं मुख रखदियां होया पिछले साल उस तो पिछले साल भी तुसी बड़े प्यार सत्कार शरधा भावना नाल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन चरणों च बैठ करके बड़े अदब और सत्कार दे नाल हर कीयां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। थोड़ी जी बेस कर दे भी थोड़ी जी बस अद्धा क नंबर। कल बड़े प्यार सत्कार दे नाल तुसी नगर कीर्तन दे विच हाजरियां लवाइयां। अमृत वेले तो गुरु जी के हुक्म अनुसार इस दीवान की आरंभता हो चुकी है। हुक्म अनुसार समाप्तियां होनियां ने। ढाडी दरबार सजया होया सी बड़े अदब और सत्कार दे नाल गुरु के छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी ढाडी वार श्रवण कर रहे मिल के सही जिन्हें अंदरली भावना मुख रख बाहर ले गुरु साहिब जी आप अपनी भेंट करके बड़े प्यार सत्कार पंडाल में सजाए सारे ने। सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बुलंद की फतेह प्रवान करो। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारे गज के सारियां भैणां सारे भरा बजुर्ग गज के कोई भी रसना ऐसी ना रहे जिहदे विच फतेह दी सांझ ना होवे। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा नराजे जो सात क्रमां नाल जुड़ गए। जुड़ना हुंदा है मन की अवस्था। शरीर तक रोज जुड़ते हैं पर इदन मन करके जुड़ गए। फिर गुरु साहब जी कहते हो उस अकाल पुरख परमात्मा नूं भा गए। संगत के चरणों च बिनती करांगे। संगत आ रही है जे पिछे पिछे बैठे हो थोड़ा अगे पंडाल खाली पिया नेड़े नेड़े हो जाओ गुरु के प्यारिओ। सारे भरा अगे अगे नूं क्योंकि दिक्कत ना होवे संगत नूं बैठण दी। बीबियां भैणां जिन्नियां ने थोड़ा थोड़ा अगे हो के पिछे जगह संगत बैठ जे। बड़े प्यार सत्कार नाल संगत आ रही है हजे। बस आपो अपनी भावना रख के बैठना जिन्ना भी समा बैठना है। आओ प्यारिओ हर वेले कोशिश होंदी है धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे नाल जोड़न दी। जिन्नी क महाराज ने इस शरीर नूं समत बख्शी है जिन्नी क सतगुरु जी ने रहमत बख्शी है उन्ना का आप जी के सामने हर वारी इतिहास रखीदा है। गुरबाणी दी विचार रखी दी है। जिन्ना क असीं मनदे हां उन्ना क तुहानूं गल दसी दी है। बहुतियां छालां नहीं क्योंकि सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। करन वाला वो परमेश्वर अकाल पुरख है। जो उन्हें करना उहदे करने नूं कोई टाल नहीं सकदा। उहदे हत्थ च सब दी डोर वांग डोर साडी जिंदगी दी नक नथ खसम हथ। इतिहास तो तुसी आए बार सुनते हो बड़े जाणू हो क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी चरण छो धरती है सारी। मैं राणी माजरे
ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੀ ਦੀ ਕੋਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਲਖਣੀ ਨਗਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਬਸੇਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਰਾ ਜਰਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, 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 ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਦੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਏ ਕੋਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗੁਰੇ ਨਗੁਰੇ ਦੁਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਲੇਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਆਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਦਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 1% ਵੀ। ਇਹ ਮਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਆ ਢਿਮਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੇ, ਉਹ ਤੌਲੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਾਈਆਂ ਤੌਲੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਗਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਢਿਮਕਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਦੱਸਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੂੰ 1 ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਏ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ 3532 ਨੰਬਰ ਅਲਟੋ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਘਣ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ। 3532 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗੀਤਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਜੀਭ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜਦੋਂ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਿਉਂ ਬਹਿ ਜੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ MLA ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ MP ਚੰਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵਕ ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸੋਭਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾ ਕੱਢਣ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਭਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ, 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਰਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਢਿਮਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਲਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਂ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਆਹ ਨਾ ਖਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਆਹ ਨਾ ਖਾਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਖਾਈ, ਆਹ ਨਾ ਖਾਈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਸ਼ਰਧਾ, ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਸੰਭਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਢਿਮਕਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਪਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ, ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲੇ ਧੜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ।
ਪਿਆਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਣਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਣਾ ਮੇਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਏ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਧੰਨ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੀਪਾ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਤੀ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਬਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਫੜ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਤ ਗੇਮ ਖੇਲ ਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੇਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵਾਹ ਦਿਆਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਰਾ ਨਿਆਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਚਲੋ ਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 50,000 ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਜਾ ਜਦ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮੰਗੂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦਵਾਓ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਬਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਢਿਮਕਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਾ ਸਿਰ ਬਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਹਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪੁੱਤ। ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇਗਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਚੈ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਸਾਲਣੀ ਹੈ, ਲੈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਂ ਕੰਠ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਸਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਰ ਪੇਲਿਆ ਜੋ ਕਰਿਆ ਸਿਆਪਾ ਜਾਂ ਨਵੇੜਿਆ ਆਪਣਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਨਵੇੜਿਆ ਪਰਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ, ਕੈ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਨਾਲ ਨੇ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 1682 ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਜੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ, ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘੜੀਏ ਸਭ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, 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 ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਨ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ।
8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਹੋ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ। ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਹੋ ਮੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਜੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਜਪ ਲੈਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਹमें ਵੀ ਚੜ ਜਾएंगे। ਬਹੁਤੇ ਮਖੌਲੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਛ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਖੌਲੀ ਹੋਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਹमें ਵੀ ਚੜ ਜਾएंगे ਰੱਬ ਕੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਮਖੌਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਜੋੜਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੱਜ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 10 15 20 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੀ ਫੇਰ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਇਹ ਸਭ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ
ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਐਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵਨਾ ਮਨਮਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜੇ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣੇ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਐਸਾ ਦੀਪ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਦੀਪ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਰੋਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਹਜੇ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੰਢਾਈ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇ? ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹਦੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਸੀ ਪਹੁਵਟ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਿਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਕੁਰਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਾਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਘਟ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। 5 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, 18 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਹਦੀਆਂ ਮਾਈਓ ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਾ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਗੁੱਡੇ ਦੁਖਦੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਹੋਆ ਮਾਰਾ ਥੋੜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਯਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਵਰ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਕਿਹੜੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ 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 ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ
ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 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 ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ ਜੋ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ ਜੋ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ ਜੋ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ 5 ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਤਾ। ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡਣ ਆਏ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਾਇਆ ਛੱਡ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁਤ ਕੱਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਲਾ ਲਈ ਹੋ। ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਲਾ ਲਈ ਹੋ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਲਾ ਲਈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਮਾ ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ, ਉਹ ਪੱਤੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਜੀਤ ਤਾਂ ਜੁਝਾਰ ਵੱਢੜਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ। ਅਜੀਤ ਤਾਂ ਜੁਝਾਰ ਵੱਢੜਾ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਦਸਵਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਕਲਮ ਦੁਹਾਤ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਪੂਰਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇਗੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ, ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਧੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਵਾਤੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਤਿਹ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਰਿਆ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮੜੀ ਤੇ। ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਔਰੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੌਤ ਖੜੀ, ਭੱਜ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਖੜਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਬ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੜੀ, ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। 4 ਸਰੂਪ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, 4 ਸਰੂਪ, 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 12 ਸਾਲ 4 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜ ਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਬਾਗ ਵਾਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਗ ਵਾਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜ ਲੇਗਾ। ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਥੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ FRI ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ। 7 ਭਰਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 7 ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ 7 ਖੜਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿੱਲ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਟਕਸਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸੋਧੇ, ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਖੁਦ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਜੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਨੇੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਗੇੜੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛਡਵਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਕਲੇ ਜੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੈ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਢਿਮਕਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਣੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਮੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਬਾਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਧੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਡਰੋਕਲ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤੈਮੂਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰੋਵਰ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ। ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕੇ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 30 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, 40 ਨਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਣਾ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘ 5000 ਸਿੰਘ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 10000 ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 15000 ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਨਾਲ 5000 ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ। 18 ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਚੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਖੰਡਾ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, 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 ਉਹ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, 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 ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ, ਉਹ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਕੀਰ ਖੰਡੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਧੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਬਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਮੌਤ ਖੜ ਗਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ
ਸਕਦੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ। ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਡਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। ਬਚ ਕੇ ਪੈਣੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰੀ। आज सूरा सो पहचानी ਢੋਲ ਦੇ ਦੀਨ ਕੇ पुरजा कट मरा। ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਤੂੰ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਐ, ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਸਮਾਨ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਘਸਮਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਕਿੱਥੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੱਫ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਡਾ ਧੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲਾ ਧੜ ਖੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਧੜ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ। ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਨਿਤ ਮੌਤ ਕਸੀਨੇ ਭਰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲੱਥਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੌਤ ਕਸੀਨੇ ਭਰਦੀ ਏ ਸਿਰ ਲੱਥਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਫੜਦੀ ਏ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਟ ਫੜਦੀ ਏ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੌਤ ਕਸੀਨੇ ਭਰਦੀ ਏ ਕੇ ਫੜਦੀ ਏ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦੋਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਸਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਿਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ। ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੱਥਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਇਹ ਸੰਗਤ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਸੰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬਈ ਦਸਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡ ਭਰਿਆ ਤੋਖਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡ ਭਰਿਆ ਤੋਖਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਸੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਸੀ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਸੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਸੀ ਆ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਨੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੀਬੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਣੀ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢੱਡੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੋ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਰਨ ਉਹ ਐ ਚੱਕੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਢਿਮਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੈ ਯੂਨਗਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਭਾਵ ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖੰਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ
ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰੇ। ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਚਾਰ ਦੁਲਾਰੇ, ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਚਾਰ ਦੁਲਾਰੇ, ਧੰਨ ਹੈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਉਹ ਦਿਸਨਾਥ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਂ
कि आपो अपनी भेद में दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले जेती छुट्टी लाल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कदे ना बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कदे ना बोल बोले सोने हाल श्री अकाल बोले सोने हाल सत श्री अकाल झूल ते निशान रैन पंथ महाराज के सजदे दीवान रैन पंथ महाराज के आज्ञा पई हाल की सवह बुलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो पंथ आदि गुरु मान्यो बोले सोने हाल श्री अकाल बोले सोने हाल श्री अकाल बोले सोने हाल श्री अकाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਾ